جو وزیر اعظم صاحب کو شکایت ملی اس کے اوپر کارروائی ہوئی اور اس طرح سے ایک بڑا اسکیم ہونے سے بچ گیا. یہ اسکینڈل یہ نہیں ہے کہ اربوں روپیہ کھا لیا گیا، یہ اسکینڈل یہ ہے کہ اربوں روپیہ کھانے سے بچا لیا گیا. نہ تو زلفی بخاری صاحب کا اس رپورٹ میں کوئی تذکرہ ہے، نہ ہی غلام سرور خان صاحب کا کوئی تذکرہ ہے. رنگ روڈ اسکینڈل میں کوئی وزیر یا مشیر ملوث نہیں. ابتدائی رپورٹ میں غلام سرور یا زلفی بخاری کا کوئی تذکرہ نہیں. وزیر اطلاعات فواد چودھری کی وضاحت، کہا رنگ روڈ منصوبے میں اربوں روپے کھائے نہیں بلکہ بچائے گئے. شفاف انتخابات کے لیے انتخابی اصلاحات اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال ضروری ہے. نون لیگ کو معلوم ہے کہ وہ شفاف الیکشن سے کبھی اقتدار میں نہیں آ سکتی. ہر طرف لوٹ مار کا بازار گرم ہے. سرکاری منصوبوں کے اندر سرکاری افسروں کو قربانی کا بکرا بنانے کی بجائے عمران خان اور عثمان بزدار راولپنڈی رنگ روڈ منصوبے کے مجرم ہیں، جن کی سرپرستی میں یہ ساری کرپشن کا بازار گرم کیا گیا ہے. یہ براہ راست وزیر اعظم اور چیف منسٹر کی نگرانی میں ہوا ہے اور انہیں اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے فوری طور پہ استعفیٰ دینا چاہیے. نون لیگ نے راولپنڈی رنگ روڈ کرپشن اسکینڈل پر وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے استعفے کا مطالبہ کر دیا. احسن اقبال نے الزام لگایا کہ منصوبے سے خزانے پر 60 ارب روپے کا بوجھ ڈالا گیا. عمران خان اور عثمان بزدار تحقیقات پر اثر انداز ہو سکتے ہیں. مفتاح اسماعیل بولے کہ حکومت نے اب تک تاریخی قرض لیا اور 1 روپیہ بھی واپس نہیں کیا. ملک میں بے روزگار افراد کی تعداد 85 لاکھ تک پہنچ چکی ہے. نون لیگ کو اصل غم اقتدار سے دوری کا ہے. زلفی بخاری کا کرپشن کیس میں نام آنے پر مستعفی ہو جانا مثال ہے. نون لیگ کے 35 سال اقتدار میں ایسی اعلیٰ ظرفی اور شفافیت کی مثال نہیں ملتی. فیاض الحسن چوہان کا بیان. فردوس تاجکوان نے کہا نون لیگ کے احمقانہ فیصلوں کا خمیازہ عوام بھگت رہے ہیں. ملکی وسائل لوٹنے والوں سے پائی پائی وصول کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. حکومت کے ہر وزیر پر کرپشن کے مقدمات ہیں. اب رنگ روڈ پر کرپشن بے نقاب ہو گئی. ملک میں انصاف کے دوہرے معیار ہیں. شاہد خاقان عباسی کی میڈیا سے گفتگو. کہا معاون خصوصی نے استعفیٰ کیوں دیا؟ ان کا تو حکومتی محکمے کے ساتھ تعلق ہی نہیں بنتا. مریم اورنگزیب بولی کہ عمران خان نے اپنے مافیا کو رنگ روڈ کا فائدہ پہنچا کر پھر استعفوں کا ڈرامہ رچایا. عمران خان کا کرپشن کا بیانیہ پٹ چکا ہے. پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم میں واپس شامل کیا جائے یا نہیں؟ مولانا فضل الرحمان نے اہم اجلاس رواں ماہ کے آخری ہفتے میں بلانے کا فیصلہ کر لیا. اتحاد میں شامل جماعتوں سے اجلاس کے ایجنڈے پر مشاورت مکمل. بیٹھک میں سیاسی حکمت عملی اور لانگ مارچ پر بھی مشاورت ہوگی. کراچی میں 3 روز کی شدید گرمی کے بعد اچانک گرد و غبار کا طوفان. کہیں کہیں ہلکی بارش سے درجہ حرارت میں نمایاں کمی. مختلف حادثات میں 4 بچوں سمیت 8 افراد جاں بحق، 14 زخمی. اورنگی ٹاؤن میں پی ایم ٹی پول سمیت سڑک پر جا گری. تاریں ٹوٹنے کے مختلف واقعات. شارع فیصل سمیت کئی اہم سڑکوں پر ٹریفک جام. محکمہ موسمیات کے مطابق تھنڈر سیلز بننے سے موسم میں تبدیلی آئی. کل سے سمندری ہوائیں چلنے کا امکان. سمندری طوفان تاؤتے نے بھارتی ریاست گجرات میں تباہی مچا دی. کیرالہ، گوا اور مہاراشٹرا میں طوفانی ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش. مختلف حادثات میں 27 افراد ہلاک، 100 سے زائد لاپتہ. ممبئی کے ساحل پر پھنسے بحری جہاز میں موجود افراد کو بچانے کے لیے ریسکیو آپریشن. بھارتی میڈیا کے مطابق اب تک 273 میں سے 177 افراد کو بچا لیا گیا. غزہ پر دوسرے ہفتے بھی اسرائیل کی وحشیانہ بمباری جاری. صہیونی فوج نے اسپتالوں، امدادی اداروں، میڈیا دفاتر اور جامعات کو نشانے پر رکھ لیا. شہر کی واحد کورونا ٹیسٹ لیب بھی تباہ. قطری ہلال امر کے دفتر کو بھی شدید نقصان.
तबाह शुदा रिहायशी इमारतों के मलबे से लाशें मिलने का सिलसिला जारी। फसाई हमलों में अब तक 220 से जायद फलस्तीनी शहीद हो चुके, 61 बच्चे और 34 खवातीन भी शामिल। हर वक्त धमाकों की गूंज, बारूद की बू, घर घर मातम। गजा में हर गुजरता लम्हा क़यामत बनकर टूटने लगा। सख्ते के आलम में बच्चे की वीडियो ने इंसानियत के दिल दहला दिए। 52,000 से ज्यादा अफराद बेघर, 1400 जख्मी, जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला। शहर में ग़ज़ाई बहरान भी संगीन होने लगा। खाने पीने की चीज़ें और फ्यूल नायाब। वालिदैन के लिए बच्चों के लिए दूध का इंतज़ाम इम्तिहान बन गया। फ़लस्तीन में इंसानी अलमिये पर अमरीका की असलियत खुलकर सामने आ गई। इसराइल को मज़ीद $735 मिलियन के असलहे की फराहमी की मंजूरी। सलामती कौंसिल में जंग बंदी की करारदाद रोकने पर इसराइल का अमरीका से इजहार तशक्कुर। अमरीकी सदर का इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को 3 बार टेलीफोन, लेकिन एक बार भी फ़लस्तीनियों पर बमबारी रोकने का ना कहा। गजा की बिगड़ती सूरत हाल पर सलामती कौंसिल का एक और इजलास आज तलब। हुकूमत का जुम्मा 21 मई को यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाने का ऐलान। मुअव्विन ख़ुसूसी बराए बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी और मशरिक़ वस्ता अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा, पाकिस्तान के अवाम का मसला फ़लस्तीन पर मौक़िफ़ वाज़ेह है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा, फ़लस्तीन की माएँ, बहनें और बच्चे आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। फ़लस्तीन की सूरत-ए-हाल पर आलमी बरादरी का खामोश रहना काबिल मज़म्मत है। फ़लस्तीन में जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म है। इसराइल की इंतहा पसंदी का हाथ रोकने वाला कोई नहीं। तो गजा में बेगुनाह और मासूम लोगों को शहीद किया जा रहा है। शहबाज शरीफ की डस्का में मीडिया से गुफ्तगू, कहा आलमी ताकतें और मुस्लिम ममालिक फिलफौर जंग बंदी में किरदार अदा करें। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि आलम इस्लाम फ़लस्तीनियों को इसराइली दहशतगर्दी से निजात दिलाने के लिए फैसला कुन किरदार अदा करे। तारीख के इस अहम मोड़ पर अपने इख्तलाफात को पसे पुष्ट डाल दें। फ़लस्तीन में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। हैदराबाद और सक्कर में साफ़ी तंजीमों के मुजाहरे। मियावाली में फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए रैली का इनेकाद। चीचा वतनी बार काउंसिल का इसराइली मज़ालिम के खिलाफ हड़ताल। जमात इस्लामी का कराची में 23 मई को यकजहती फ़लस्तीन मार्च का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि इसराइल के खिलाफ अमली इक़दामात का वक्त आ गया है। फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा को तुर्की पहुँचने में ताख़ीर के बाइस शाह महमूद कुरैशी और तुर्क हम मनसब की न्यूयॉर्क रवानगी में ताख़ीर। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि जनरल असम्बली के इजलास में हम एक साथ जाना चाहते हैं। फ़लस्तीनी भाइयों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम रुकवाने के लिए मुख्तलिफ ममालिक से राब्ते में हैं। मुल्क में कोरोना से मजीद 135 अफराद जान बहक। 2566 नए केसेस रिपोर्ट। पेशावर में असिस्टेंट कमिश्नर शाह आलम सब डिवीजन शमसुल इस्लाम का भी कोरोना से इंतकाल। हुकूमत की साइनोफार्म वैक्सीन खत्म होने की अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि जैसे साइनोफार्म की पहली खुराक लगी, उसे दूसरी भी दी जाएगी। एस्ट्राजेनेका के भी फवाइद ज़्यादा और मनफी असरात कम हैं। कोरोना वबा से निपटने के लिए पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशंस मैदान में आ गई। निजी मेडिकल कॉलेज के टीचिंग अस्पतालों के 43,000 से ज़ायद बेड्स, वेंटिलेटर्स और दीगर सहूलियात हुकूमत को पेश। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सदर प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ निज़ामी का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ख़त भी लिख दिया है कि हुकूमत के साथ हैं। लाहौर के इलाके डिफेंस में कत्ल होने वाली पाकिस्तानी निजात माहिरा कत्ल की रात कई घंटे अपने दोस्तों सजल और अली के साथ रही। माहिरा को सहरी के वक्त उसके दोस्त छोड़कर चले गए। माहिरा की दोस्त इकरा ने पुलिस को बयान रिकॉर्ड करवा दिया। बताया कि माहिरा नानी के घर जाना चाहती थी, लेकिन सजल उसे डिफेंस में रहने पर इसरार करती रही। सुबह 4 बजे सोने गई तो माहिरा ने अपना कमरा लॉक कर लिया।
سعودی عرب میں 13 سال کی بچی کا کارنامہ، دنیا کی کم عمر ترین ناول نگار کے طور پر اپنا نام گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج کرا لیا۔ صرف 11 سال کی عمر میں ریتاج کے 2 ناول شائع ہو چکے ہیں اور اس سال ان کا تیسرا ناول پیش کیا جا رہا ہے۔